اور آپ کو لے چلتے ہیں اسلام آباد، جہاں سے ہماری خصوصی ٹرانسمیشن جاری رہے گی۔ بات کر رہے تھے مختلف اسٹیشنز پر، اور اسلام آباد میں اس وقت مہمان موجود ہیں۔ آسمہ شیرازی صاحبہ اینکر پرسن ہیں، ہماری کولیگ ہیں، بہت شکریہ۔ آپ تو ابھی پارلیمنٹ سے ہو کے آئی ہیں، ضرور ہم آپ سے انسائٹ لیں گے کہ وہاں کیا ہو رہا ہے۔ جناب ظفر اللہ خان صاحب، ایکس ایگزیکٹو ڈائریکٹر پاکستان انسٹیٹیوٹ آف پارلیمنٹری سروسز، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ملک جاوید اقبال وینس صاحب، یوسف رضا گیلانی صاحب کے وکیل ہیں۔ اس پورے پروسیس میں جو لیگل پرسپیکٹو آیا اوپر نیچے، اس کی بات کریں گے۔ کیا ہو رہا ہے جی پارلیمنٹ میں؟ وہاں تو سنا ہے ہاتھ ملائے گئے، وہاں جفیاں ڈالی گئیں، باہر لوگ لڑ رہے ہیں، اندر وہ تو مسکرا رہے تھے، ایک دوسرے کے قریب بیٹھے ہوئے تھے۔ ابھی تک تو چل ماحول ہے، اور انٹرسٹنگ بات ہے کہ ہم اوپر سے گیلری سے دیکھ رہے تھے، حفیظ شیخ صاحب آئے، انہوں نے ایک دو لوگوں سے اپنے ہاتھ ملائے اور وہ سیدھے گیلانی صاحب کے پاس گئے، اور پھر ان کے بیچ میں گپے شپے جو ہیں وہ لگتی رہی۔ تو ایک طرح پھر جب خان صاحب آئے تو نعرے لگنا شروع ہو گئے، جس پہ اپوزیشن نے اعتراض کیا کہ آج یہ الیکشن بوتھ ہے، یعنی یہاں پہ آپ نعرے نہیں لگا سکتے، آپ اس کو ایک ڈیکرم ہوتا ہے، تو اس کے اوپر پھر جو ہے وہ الیکشن کمیشن نے کہا کہ آپ اس پہ نعرے نہیں لگا سکتے، تو وہ ہو گیا۔ لیکن جو ادروائز ماحول تھا وہ اچھا ابھی تک چل رہا تھا، الیکشن کنڈکٹ اچھے طریقے سے ہو رہا ہے، لوگ آپس میں بات کر رہے ہیں، اپوزیشن کے لوگ گورنمنٹ سے اور گورنمنٹ کے لوگ جو ہے اپوزیشن سے بات کر رہے ہیں۔ فواد چودھری صاحب گیلانی صاحب سے گپے لگا رہے تھے، اور وہ باقی لوگ بھی سارے، تو وہ سب معاملات جو ہیں وہ ٹھیک ہے۔ لیکن جو ہم نے دیکھا کہ گہری نگاہ جو تھی وہ پی ٹی آئی کے اراکین کے اوپر ابھی بھی موجود تھی، اور یہاں تک کہ ایک ایم این اے، میں نام نہیں لوں گی، وہ جب وہ گئے، جب آپ کہتی ہیں گہری نگاہ، جب آپ کہتی ہیں گہری نگاہ، اس کا مطلب ہے انہیں شک کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے؟ ان کو باقاعدہ اپنی جگہ یا اپنا علاقہ جو ہے وہ چھوڑتے ہوئے بتانا پڑتا ہے کہ میں ادھر جا رہا ہوں، اور یہ ہم نے آبزرو کیا وہاں سے۔ بلکہ ایک ایم این اے، میں نام نہیں لیتی، وہ جب خورشید شاہ صاحب آئے تو آپ کو پتا ہے خورشید شاہ صاحب کے ساتھ لوگوں کا بڑا اچھا تعلق ہے، اور وہ بڑے گھل مل کے بھی بات کرتے ہیں، لوگ احترام بھی کرتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ جی میں ذرا ادھر جا رہا ہوں ملنے کے لیے، تو پھر وہ ان سے باقاعدہ بتا کے ان کو، تو وہ پھر خورشید شاہ سے اور بلاول صاحب سے ملے۔ اچھا، اب جو ملنے جا رہا ہے اس کو بھی شک کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے، ادھر جا رہے ہیں۔ مثلا راجہ ریاض صاحب ملنے کے لیے گئے، طاہر صادق صاحب بھی اٹھے، مطلب بہت سارے لوگ جا رہے ہیں۔ ویسے یہ جو آپ نے دو نام بتائیں، یہ تو ناراض ہیں، اسٹیبلش ناراضگی ہے۔ میجر طاہر صاحب امین اسلم کی وجہ سے ناراض ہیں، 2 سیٹیں یہ جیت کے آئے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے ان کو۔ راجہ ریاض تو پبلکلی کہتے ہیں کہ میں ناراض ہوں۔ ظاہر ہے وہ تو، لیکن کل سے اب 2-3 دن سے جو میلہ لگا ہوا تھا پارلیمنٹ کے اندر، اور اتنی یقین دہانیاں، میں خیال ہے وزیر اعظم کو اتنے نام نہیں پتا تھے، میں نے اس کے جو 2 دن میں یاد کرائے گئے ہوں گے ان کو، اور وہ ملے بھی اپنے لوگوں سے۔ اس کے بعد تو میرا خیال ہے کہ کچھ ماحول میں بڑا دلچسپ ماحول ہے۔ ظفر اللہ خان صاحب، میں ایک اور پرسپیکٹو آپ سے جاننا چاہتا ہوں۔ اتنی ایکسرسائز ہو رہی ہے سینٹ پہ، اتنی تلخیاں بڑی ہیں، ویڈیوز آ رہی ہیں، کروڑوں کا لین دین ہو رہا ہے، یہ سینٹ کیوں ضروری ہے؟ جب لوگوں کی نمائندگی تو قومی اسمبلی میں ہو جاتی ہے، پھر اتنا پیسہ خرچ کرنا، اتنی دشمنیاں مول لینا، اتنی لڑائیاں کرنا؟ دیکھیں شوکت پراچا صاحب، اس کے لیے بات دیکھنا پڑے گی کہ سینٹ ہوتی کیا ہے، بائی کیمرلزم ہوتا کیا ہے۔ اور مجھے خوشی ہے کہ جہاں پہ صرف گفتگو خریدنے، بیچنے، ادھر جانے ادھر جانے کی ہو رہی ہے، وہاں آپ یہ بات کر رہے ہیں۔ عام طور پہ جو وفاقی ممالک ہوتے ہیں ان میں 2 چیمبر ہوتے ہیں، ایک پاپولیشن کا وفاقی ممالک مین جہاں مختلف فیڈریشنز، مختلف لیکن یہ یونٹری ممالک میں بھی ہوتی ہے۔ تاریخی ارتقا دیکھیں تو ہاؤس آف لارڈز پہلے آیا تھا، ہاؤس آف کامنز بعد میں آیا، کہ سوورینٹی شفٹ کی کنگ سے آپ نے ہاؤس آف لارڈز میں الیکٹڈ میں، لیکن بعد میں انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ تو لارڈ ٹیمپورلز، لارڈ نوبلز بیٹھتے ہیں، راٹن باروز ہیں، تو براہ راست الیکشن بھی ہونا چاہیے۔ ان کے اندر بھی ریفارمز ہوئیں، اور 1999 کا ایکٹ ہے جس میں کیش فار آنر کہ وہاں بھی مسائل آئے۔ امریکہ میں جب فیڈریشن بن رہی تھی تو انہوں نے کہا تھا سیکنڈ سوبر تھاٹ، اور وہاں پہ ریاستیں بھیجا کرتی تھیں
तलखियां हुई तो 1913 में 17वीं तरमीम के तहत अमेरिका में बराह रास्त इलेक्शन होता है। हमारे मुल्क की तारीख पे आ जाते हैं, राज्य सभा भी बाज रिवाइजिंग चेंबर होते हैं कि सोबर सेकंड थॉट, बुजुर्ग आएंगे, सेनेटर्स जो लैटिन वर्ड है जिससे सेनेट निकला है उसका मतलब ये ओल्ड वाइज मैन, उनका क्लब होगा ये। लेकिन हमारा तलखी और तरह की है, दस्तूर साजी 56 के दस्तूर में पहली बेसिक प्रिंसिपल कमेटी रिपोर्ट में भी सेनेट थी, दूसरी में भी थी, बोगरा फार्मूला। लेकिन हमने पैरिटी का रास्ता लिया, पैरिटी के रास्ते 1956 में कि 1 यूनिट बना दिया, उनकी पॉपुलेशन जो ज्यादा थी डिनाई किया। और हम पहली फेडरेशन थे जिसमें 2 चेंबर नहीं थे, वरना तो यूनिटरी में भी होते हैं, मसलन यूके यूनिटरी है। 1962 में जो जस्टिस शहाब की रिपोर्ट थी उसमें भी तजवीज किया गया था कि इस मुल्क के पेक्यूलियर हालात हैं, आपको सेनेट बनानी चाहिए, लेकिन हम नहीं बना पाए। जब 1973 का दस्तूर बन रहा था तो दस्तूरी मुआहदे में हमने तय किया 2 ऐवानी मुकर्रना होगी और 1 टेरिटोरियल चेंबर होगा। उसका फायदा क्या है? लॉ तो आमतौर पे सिटिंग एंड वोटिंग की मेजॉरिटी से होता है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ना ज्वाइंट सिटिंग में जा सकती है बल्कि दोनों हाउसेस की 2/3 मेजॉरिटी। तो लिहाजा एक फेंस बनाया गया, अगरचे कमजोर फेंस था, उसके पास फाइनेंशियल पावर्स नहीं थी, अमेरिका की सेनेट के पास बहुत पावर्स हैं। 73 में बनाई और ये हाउस ऑफ कॉन्टिन्यूटी था कि ये टूटेगा नहीं, एक बार कुरानंदाजी होगी, 4 साल उस वक्त उम्र थी, 2 साल बाद इलेक्शन होंगे, 75 में भी हुए, 77 में भी हुए, लेकिन उसके बाद इसमें डिस्टॉर्शंस आ गई। आज जिस पैसे का लूट मार का हम जिक्र करते हैं वो 1985 में आया। एक तो हमने सेनेट की रुकनीत को डिस्टॉर्ट कर दिया, टेक्नोक्रेट की सीट ले आए, वो सीटें पहला तो गैर जमाती था, लेकिन उसके बाद हमेशा सिंगल लार्जेस्ट पार्टी इन प्रोविंस और सेकंड लार्जेस्ट पार्टी वो जीतती थी। फिर हम दूसरी डिस्टॉर्शन लाए जब 17वीं तरमीम आई। लेकिन जो आपने एक बड़ी जबरदस्त बात की कि सिर्फ आईनी तरमीम है, एवोल्यूशन होती है। जैसे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने अभी इसी हियरिंग में भी एक बात की थी कि ये स्टैटिक चीज नहीं है, ये पॉलिटिकल है, इसमें चेंज आती रहती है, तरमीम होती है। तो सेनेट को एम्पावर किया जाना चाहिए जैसे अमेरिका में है, जैसे हियरिंग होती है, अपॉइंटमेंट के हवाले से सेनेट का इख्तियार है। 73 से 77 तक की सेनेट तो अभी अपना चलना फिरना सीख रही थी। 85 के बाद सेनेट में आप देखें, आपने कोटा सिस्टम रखा 10 साल के लिए, सेनेट को एक परमानेंट कमेटी दी लेस डेवलप्ड एरियाज के लिए कि अगर कहीं पे अदम तवाजुन है तरक्की का तो सेनेट की परमानेंट फंक्शनल कमेटी है वो। लेकिन क्या हुआ, सेनेट को हमने डाइल्यूट कर दिया, उसकी स्पिरिट को, हाउस ऑफ फेडरेशन नहीं रहने दिया। मतलब काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट की रिपोर्ट पे असेंबली अगर कोताही कर भी लेती है तो यहाँ तो बात होनी चाहिए। एनएफसी पे वो कोताही कर लेते हैं, यहाँ तो बात होनी चाहिए। यहाँ जब से संजरानी मॉडल में हमने सेनेट को चलाना शुरू किया है, सेनेट की रूह जख्मी हुई है, इस इदारे का इर्तिका रुक गया है, ये मल्टी बिलियनियर क्लब बन चुका है। भले वोट खरीद के आए, पार्टी टिकट के लिए पैसे दें या जीतने के लिए बड़े आदमी आते, यानी लॉर्ड का मतलब पैसे वाला हो गया। हमने इसे प्रैक्टिकली हाउस ऑफ लॉर्ड्स बना दिया। इधर रुकिएगा जावेद इकबाल वैंस साहब, आप तो इस सारे लीगल प्रोसेस में रहे हैं। रात को एक वीडियो आई, फिर हुकूमत की तरफ से रेफरेंस इलेक्शन कमीशन में फाइल कर दिया गया। क्या स्ट्रेटेजी है? अब यूसुफ रजा गिलानी साहब की चैलेंज किया जा रहा है कि जी उनको डिस्क्वालीफाई कर दें और इलेक्शन कमीशन ने नोटिस लिया है बाकायदा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया प्राचा साहब, आपने मुझे मौका दिया कि मैं यहाँ अपना पॉइंट ऑफ व्यू आपको बता सकूं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो सैयद यूसुफ रजा गिलानी साहब का इस सारे मामले से कोई ताल्लुक नहीं है। जो वीडियोस आई उनकी बाबत जो है सैयद अली हैदर गिलानी साहब, वो खुद भी MP हैं, मेंबर पार्लियामेंट है पंजाब से, तो क्या फिर बहस होगी डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट? वो अपना अगर वो जीत गए तो फिर बहस होगी, ठीक है। अगर वो हार गए तो फिर कोई बहस नहीं होगी। यूसुफ रजा गिलानी साहब का इस सारे मामले से कोई ताल्लुक नहीं है। उनकी क्वालिफिकेशन या डिस्क्वालिफिकेशन का इन वीडियोस के साथ, यानी आपका अब ऑफिशियल मौक़िफ़ है यूसुफ रजा गिलानी साहब के बिहाफ पे आपका ऑफिशियल मौक़िफ़, उनका इन वीडियो से कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है। प्लस जो आइन कहता है कोई भी पार्टी किसी भी कैंडिडेट को वोट दे सकती है। आप अभी डिस्क्वालिफिकेशन नहीं है, इंडिविजुअल, यानी मतलब है कि रिसेंट आप देख लें, जब सादिक संजानी साहब के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस आया तो अपोजिशन ने उनको वोट किया ना, तो उस वक्त भी इलेक्शन कमीशन के नॉलेज में है ना, अपोजिशन के वोट पे
संजानी साहब की सीट बची। नहीं, लेकिन जब आप खुद कह रहे हैं कि डिस्क्वालिफिकेशन लगती नहीं है तो फिर इलेक्शन कमीशन क्या करता? मसला नोटिस लेके क्या करता इलेक्शन कमीशन जब उसकी आगे को लीगल इम्प्लीकेशन? पहले तो ये भी पिछली वीडियो एग्जैक्टली मैडम आसमा ठीक कह रही हैं कि पिछली भी वीडियो और ओपनली उसमें तो इनमें तो खैर कोई पैसे का लेन देन नहीं है जो मैंने देखी है। कोई एक बंदा पीटीआई के अपने वोटर्स, मतलब ये तो ट्रैप है। इससे बड़ा आप क्या मतलब है कि इखलाकी मेंबर पार्लियामेंट एक दूसरे पार्लियामेंटेरियन को बुलाए और उससे ये गुफ्तगू करे और फिर इसको रिकॉर्ड करे। आप अंदाजा करें उनके इखलाकियात का। तो आप कह रहे हैं पीटीआई वालों ने ट्रैप किया है अली हैदर गिलानी साहब। ना आप मुझे बुलाते हैं कि मैं आपको वोट देना चाहता हूँ। सेनेट के इलेक्शन के हवाले से आपको बताते चलें कि सेनेट इलेक्शन 2021 जिसकी खसूसी ट्रांसमिशन आप आज न्यूज पर देख सकते हैं। सबसे ज्यादा अहम तरीन मुकाबला हफीज शेख और यूसुफ रजा गिलानी के दरमियान देखा जा रहा है।